آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لکھنؤ میں شہروں کے بارے میں 3 روزہ کانفرنس کا افتتاح کیا ہے۔ انہوں نے اتر پردیش میں 75 شہری پروجیکٹوں اور اسکیموں کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پردھان منتری آواس یوجنا شہری کے تحت 80% مکانوں کی مالکن خواتین ہیں اور اتر پردیش سرکار خواتین کے مکان خریدنے کی صورت میں انہیں رجسٹریشن فیس میں رعایت دے رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل مدھیہ پردیش میں ورچوئل طریقے پر 1,71,000 مستفید ہونے والے افراد کو اراضی کے حق سے متعلق دستاویزات تقسیم کریں گے۔ بھارت میں کووڈ سے بچاؤ کے اب تک 91 کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یابی کی شرح 97.93% ہو گئی ہے۔ بہار اور مہاراشٹر میں مقامی اداروں کے چناؤ جاری ہیں اور آج شام شارجہ میں IPL کرکٹ ٹورنامنٹ میں راجستھان رائلز کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ کووڈ-19 کے مد نظر سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں، محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں، ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹیکہ لگوائیں۔ کووڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں، جس کے نمبر اس طرح ہیں: 0112397804 اور 1075۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ جب بھی وہ لکھنؤ آتے ہیں، یہاں کی روایات، خوردنی اشیاء، فن تعمیر اور مالا مال ثقافت میں کھو جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات لکھنؤ کے اندرا گاندھی پرتشٹھان میں نیا شہری بھارت اور شہری منظرنامے کی یکسر تبدیلی کے موضوع پر کانفرنس اور نمائش کا افتتاح کرتے ہوئے کہی۔ آزادی کا امرت مہوتسو تقریبات کے ایک حصے کے طور پر اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پردھان منتری آواس یوجنا شہری کے تحت 80% مکانات کی مالک خواتین ہیں اور اتر پردیش سرکار خواتین کے مکان خریدنے کی صورت میں انہیں رجسٹریشن فیس میں رعایت دے رہی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے 75 شہری ترقیاتی اسکیموں کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ وزیر اعظم نے ریاست کے 75 اضلاع کے 75,000 مستفیدین کو پردھان منتری آواس یوجنا شہری کے تحت دیے گئے مکانات کی چابیاں ڈیجیٹل طریقے پر تقسیم کی۔ انہوں نے اسکیم سے فائدہ اٹھانے والوں سے ورچوئل طریقے پر بات چیت بھی کی۔ جناب مودی اس موقع پر لگائی گئی نمائش بھی دیکھنے گئے اور شرکاء سے بھی بات چیت کی۔ وزیر اعظم نے لکھنؤ میں بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر یونیورسٹی میں شری اٹل بہاری واجپئی کے نام پر ایک شعبے کے قیام کا بھی اعلان کیا۔ اس موقع پر جناب مودی نے 75 الیکٹرک بسوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جو ریاست کے 7 اسمارٹ شہروں میں چلیں گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے 10 اسمارٹ شہروں میں 75 کامیاب پروجیکٹوں کے بارے میں ایک کافی ٹیبل بک بھی جاری کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے مکانات اور شہری ترقیات کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا کہ ریاست میں یوگی سرکار بننے کے بعد سے پردھان منتری آواس یوجنا شہری کے تحت مکانات کی مانگ میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج اسکیم کے تحت قرضے کے متمنی افراد کی تعداد لکھنؤ، کانپور اور وارانسی شہروں میں دلی اور ممبئی سے کہیں زیادہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل مدھیہ پردیش میں ورچوئل طریقے پر 1,71,000 مستفید ہونے والے افراد کو اراضی کے حق سے متعلق دستاویزات عطا کریں گے۔ ریاستی سطح کا یہ پروگرام ہاردا میں ہوگا۔ ہمارے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ انہیں یہ دستاویزات پردھان منتری سوامتوا یوجنا کے تحت دی جائیں گی۔ ریاست کے جن کلیان اور سوراج ابھیان کے ایک حصے کے طور پر 19 ضلعوں کے 3,000 گاؤں میں اراضی کے دستاویزات دی جائیں گی۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا کی قیادت میں بھارت کا ایک پارلیمانی وفد اس مہینے کی 7 تاریخ سے 9 تاریخ تک روم کا دورہ کرے گا، جہاں وہ گروپ 20 کے پارلیمانی اسپیکروں کی چوٹی میٹنگ میں شرکت کرے گا۔ وفد میں راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین ہری ونش، لوک سبھا کے سیکریٹری جنرل اتپل کمار سنگھ اور راجیہ سبھا کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر PPK راماچاریولو بھی شامل ہوں گے۔ چوٹی میٹنگ کے اختتام پر ایک مشترکہ بیان بھی جاری کیا جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے دوران اب تک کووڈ سے بچاؤ کے لیے 91 کروڑ 54 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران
18,346 नए केसों का पता चला है। मुल्क में सेहतयाब होने की शरह 97.93% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 29,639 अफराद सेहतयाब हुए। इस तरह मजमूई तौर पर 3,31,50,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। अब तक मुल्क भर में 57,53,00,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। सरकार ने कहा है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को अब तक 91,77,00,000 से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके मुहैया किए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों के पास अभी भी 6,63,00,000 टीके मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाना बाकी है। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम में मरकजी सरकार रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को मुफ्त टीके फराहम करके इस मुहिम में उनकी मदद कर रही है। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर मनसुख मांडविया ने शिमाल मशरिक में ICMR की ड्रोन राबता मुहिम का आगाज किया, ताकि सभी लोगों तक टीकों की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके, जो वैक्सीन की फराहमी का एक मॉडल है। इस पहल का आगाज करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि यह पहला मौका है जब 15 किलोमीटर की फिजाई दूरी पर कोविड वैक्सीन पहुंचाने के लिए जनूबी एशिया में भारत में बनाया गया ड्रोन इस्तेमाल किया गया है। बिहार में मुखिया, सरपंच, जिला परिषद मेंबरों, पंचायत समिति मेंबरों और वार्ड मेंबरों के छठे मरहले के चुनाव के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। इस मरहले में 37 अजला के 57 ब्लॉकों में चुनाव होगा। इन अजला में पटना, रोहतास, सारण और दरभंगा भी शामिल है। उम्मीदवार इस महीने की 11 तारीख तक अपने नाम दाखिल कर सकते हैं। कागजात की जांच पड़ताल 16 तारीख को होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 18 अक्टूबर है। पोलिंग 3 नवंबर को होगी और वोटों की गिनती 13 और 14 नवंबर को की जाएगी। महाराष्ट्र में 6 जिला परिषदों के 85 हलकों और पंचायत समिति के 144 हलकों के जिमनी चुनाव के लिए पोलिंग आज सुबह 7:30 बजे शुरू हो गई। पोलिंग का अमल शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगा। धूले, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, नागपुर और पालघर जिलों में जिला पार्षदों और पंचायत समिति के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। वोटों की गिनती कल की जाएगी। पालघर जिले में 15 जिला परिषद ग्रुप्स के लिए जिमनी चुनाव में 79 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि पंचायत समिति के 31 हलकों के लिए 125 उम्मीदवार मैदान में हैं। वाशिम जिले में 14 जिला परिषद ग्रुप और पंचायत समिति के 27 हलकों के लिए पोलिंग हो रही है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। अकोला जिले में 14 जिला परिषद ग्रुप के लिए 68 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि 24 पंचायत समिति हलकों के लिए 119 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की निगरानी में लखीमपुर खीरी के तशद्दुद की तहकीकात कराने का फैसला किया है। रियासती सरकार मरने वाले शख्स के हर कुंबे को 45-45 लाख रुपए की इमदाद देगी, जबकि जख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मरने वाले कुंबे के एक शख्स को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। इस सिलसिले में लखीमपुर में किसानों के लीडरों की मौजूदगी में कानून इंतजाम के ADG प्रशांत कुमार और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दिव्येश चतुर्वेदी की तरफ से ऐलान भी किया गया। इसी दौरान लखीमपुर जिले में कल के तशद्दुद के सिलसिले में तिकुनिका पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई है। FIR में मकामी MP के बेटे आशीष मिश्रा और दाखिली उमूर के वजीर ममलकत अजय मिश्रा का नाम भी शामिल है। आज शाम IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में शारजा में राजस्थान रॉयल्स मुंबई इंडियंस का सामना करेगा। ये मैच हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। कल रात दुबई में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेट से हराया था। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में शहरों के बारे में 3 रोजा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 75 शहरी प्रोजेक्टों और स्कीमों का भी संग बुनियाद रखा। वजीर आजम ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 80% मकानों की मालकिन खवातीन हैं और उत्तर प्रदेश सरकार खवातीन के मकान खरीदने की सूरत में उन्हें रजिस्ट्रेशन फीस में रियायत दे रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश में वर्चुअल तरीके पर 1,71,000 मुस्तफीद होने वाले अफराद को आराजी के हक से मुताल्लिक दस्तावेजात तकसीम करेंगे। भारत में कोविड से बचाव के अब तक 91 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाबी की शरह 97.93% हो गई है। बिहार और महाराष्ट्र में मकामी इदारों के चुनाव का अमल जारी है और आज शाम शारजा में IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।